Hello students, my name is Ajit Pal Singh and today I will start the chapter Carbon and its compound. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्यों कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कहते हैं बेटा क्योंकि जो कार्बन है सब तो पहला ये ह्यूमन के यूरिन के मतलब किया गया सी, एक्सट्रैक्ट किया गया सी लैब के। ये पहला लैब के नहीं बनाया जाना सी, ठीक है। जी भी चीज़ आ जी नेचर के एज इट इज़ मिलती है उन्होंने आप ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो पहला कार्बन के जोड़े प्रोडक्ट से वो कोई भी प्रोडक्ट से जोड़ा, चाहे वो DNA हो गया, चाहे वो यूरिन हो गया, चाहे कोई एंजाइम हो गया, ठीक है, वो कोई भी चीज़ लैब के बनाई नहीं जा सकती सी। जो लैब के नहीं बनाई जा सकती सी करके कार्बन के कंपाउंड्स का नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड पै गया। तो कार्बन के कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक बोलन लगे, ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री, ठीक है जी। तो अज आप बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है ये कुछ ज़्यादा दसन या फिर ज़्यादा याद करने नहीं है, बट जिन्ना थोड़ी बुक च ये बहुत जरूरी है कार्बन बारे जानना, तो आप उसकी शुरुआत करते हैं। तो बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि नेचर के सब तो ज़्यादा जिहड़े प्रोडक्ट ने वो कार्बन दे ने। फॉर एग्जांपल मैं इत्थे लिखे ने ऑल द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मेडिसिन्स जिहड़ियां बनाईयां जांदियां ने वो भी कार्बन दीयां ने, पेट्रोल ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये भी सारे कार्बन दे ही ने बेटा। मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डीएनए का मोस्ट पार्ट है जो कार्बन है। वेरियस एंजाइम्स जो अपनी बॉडी एंजाइम्स ने, ट्रिप्सिनमाइड एस्टर, कोई भी एंजाइम वो सारा कार्बन का। स्टार्च है जी वो कार्बन है, ग्लूकोज कार्बन है, ठीक है, सारा कुछ है कार्बन के ही कंपाउंड ने। तो यह मतलब कार्बन अपनी धरती के उत्ते मिलियंस ऑफ मिलियन कंपाउंड बनाता, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स जोड़े ने कार्बन के अपने को मौजूद ने। हुण कार्बन इन्ने ज़्यादा कंपाउंड किवें बना लैंदा, इहदे पिछे रीजन की है? वाई कार्बन फॉर्म वेरीअस कंपाउंड्स? होर कोई एलीमेंट इन्ने कंपाउंड नहीं बनाता जिन्ने कार्बन बनाता है। तो इहदा रीजन जो आप पता करना तो आपां कार्बन की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से जाना पड़ेगा। बेटा कार्बन की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की है? पहला तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर कितना 6। तो यदि इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की है कि ए शैल के 2 इलैक्ट्रॉन, एल शैल के 4 इलैक्ट्रॉन। इसका मतलब जे मैं बनावा जी, जे मैं इलैक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनावा, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनावा अकॉर्डिंग टू नील बोहर्स, ठीक है, नील बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की आप गल करिए तो जो स्ट्रक्चर ऑफ किस तरह का बनूगा? बेटा इस तरह से, दिस इज योर न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स, दिस इज एल शेल, के शेल एंड दिस इज एल शेल। के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते होंगे, एल शेल के 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो यह अपना जी बन गया बेटा कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कोई भी एटम उन्ने ही बॉन्ड बनाता है जिन्ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ 4। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। 4 ਬੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? चाहे तो ये 4 लूज कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन लूज, क्योंकि फिर स्टेबल हो जाएगा, पिछला 2 रह जाएंगे, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी कंपाउंड स्टेबल नहीं जाता होता, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता। बट ਇਹਦਾ मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाऊंगा कार्बन 4 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाऊंगा कार्बन 4 नेगेटिव। जे 4 इन्हें लूज करते तो स्टेबल हो जाएगा ऑब्वियसली।
क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਆ ਉਹ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਗੇਨ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਬਲ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਊਗਾ ਨਾ ਇਹ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਨੋ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ are made by carbon। क्यों नहीं बनाऊंगा ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾऊंगा बेटा क्योंकि ਇਹਦੇ ਲਈ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇਨ ਹਾਈ એનર્ਜੀ, पर 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫਾਰਮ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਸਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ। ठीक है, मतलब ਉਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਰੀਨ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਫਾਰਮ नहीं करूंगा। मेरा मतलब ना तो होगा कैटायन बन सकता, नो कैटायन नो एनायन। फिर जो कैटायन के एनायन नहीं बन सकते, ना ही गेन कर सकता ना ही लूज कर सकता, फिर ये की कर सकता अपने आप को स्टेबल करने लिए? ये की कर सकता अपने अपने आउटर मोस्ट शैल के 8 इलैक्ट्रॉन लेके आने वास्ते? ये पुत शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कर सकता। की कर सकता? शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किवें कर सकता? फॉर एग्जाम्पल ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਲ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। हाँ, ये की कर सकता, ये शेयरिंग कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये कोल इतने हाइड्रोजन आ, इतने भी हाइड्रोजन आ, एटम हाइड्रोजन का इतने भी हाइड्रोजन है। आपको पता हाइड्रोजन का अटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਾਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਾਰਬਨ? ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਲਈ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1 2 3 4 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ? 1 2 3 4 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ 5 ਤੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ,
ਇਹਨੇ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ, 4 ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ, 4 ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ, 1 4 5 6 7 8 ਕਾਰਬਨ भी कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया। This kind of bonds in which sharing of electrons takes place is called what kind of bond? Covalent bond. Covalent bond। ਤਾਂ बेटा कार्बन आ जेड़ा वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होगा। सब तो पहली चीज ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ carbon is tetravalent due to this tetravalency ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇ, 1 2 3 4 CH4 ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੁਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਆ ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਕਾਰਬਨ ਫॉर्म ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। अब आंसर आ गया पहला, एक पॉइंट आ गया कार्बन इज टेट्रावेलेंट, दूसरा आ गया कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। एक और है ना रीजन, तीसरा रीजन, कार्बन पता की कर सकता, कार्बन बेटा अपने ही तरह के कंपाउंड्स नाल भी कर सकता, अपने ही तरह के एटम नाल भी बॉन्ड बना सकता, लॉन्ग चेन बना सकता बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल एक कार्बन है, ਇਹਦੇ ਨੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਬਨ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਨੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕਾਰਬਨ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਚੌਥਾ ਕਾਰਬਨ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਆ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ, ਆ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ, ਆ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਲੈਟਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੀ, ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਣਨਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਕੱਲਾ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਰੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ, 1 2 3 4 ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 5 6 7 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਪਲੀਟ। ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈਏ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 4 ਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ 4 ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਹਦੀ ਵੀ 8 ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗ ਜੂ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗ ਜੂ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊ ਸਟੇਬਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ sharing or making bond with same kind of atom by carbon is called catenation. जो कि बोलते हैं catenation. एक catenation भी शो करता है, मतलब अपने तरह के ही बॉन्ड नाल अपने तरह के ही एटम नाल बॉन्ड बनाता रहता, ਤਾਂ ਕਰਕੇ एक कार्बन का दूजी नाल बॉन्ड एक अलग का बॉन्ड बन गया, 3 कार्बन का बॉन्ड अलग का बॉन्ड बन गया, 4 का 5 का 6 का, जिमें 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 कार्बन की गिनती बढ़ी जाती है उन्होंने कंपाउंड चेंज हो जाता। मेरा मतलब ਇਹਦਾ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की कर सकता, बना सकता है, ठीक है बेटा। ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ रीजन हो गया कैटिनेशन। चौथा रीजन हो गया कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ਇਹਦੇ एलोट्रोप्स ਵੀ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ। एलोट्रोप्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, एलोट्रोप्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਪ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ एलोट्रोप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਮੰਡ, ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਉਹ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਲਾ 90% ਕਾਰਬਨ ਆ, 99% ਕਾਰਬਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਉਹ 100% ਕਾਰਬਨ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੋਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਮੰਡ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਘਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਘਰੇ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸਿਲ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਡ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭੁਰਭੁਰਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਮੰਡ, ਹਾਰਡੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਮੋਰਫਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੀ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ? ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਇਟਸ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਫਾਰਮ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ? ਉਹ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ, ਕਾਰਬਨ ਸਿੱਧੀ ਚੇਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਕਾਰਬਨ ਖੁਦ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੇਨ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ। 4 ਕਾਰਬਨ, ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 4 ਕਾਰਬਨ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ 'ਚ। ਇੱਥੇ 4 ਕਾਰਬਨ ਕੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਈਕਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਗੇ 4 ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਚੇਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣ ਬੇਟਾ ਰੂਪ ਹੋਣ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਈਸੋਮਰਸ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਥੀਸ 5 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਮੇਕ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਪਰ नो डाउट कार्बन कैन नॉट मेक आयनिक कंपाउंड्स। कार्बन की नहीं बना सकता, आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता, पार्शियली आयनिक बना सकता, पार्शियली मतलब थोड़े जे आयनिक, बट कंप्लीटली आयनिक नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन ना तो 4 इलैक्ट्रॉन गेन कर सकता ना 4 इलैक्ट्रॉन लूज कर सकता। तो इन नटशल अज आप देखा कि कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता, उत्थे उसकी प्रॉपर्टीज ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ, ਡਬਲ ਵੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਮ ਨਾਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ, ठीक है। ट्रिपल का की मतलब होगा जो कार्बन एक ही एटम नाल 3 इलैक्ट्रॉन शेयर करूगा, वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। बट कार्बन कैन नॉट शेयर 4 ऑल ऑफ देयर इलैक्ट्रॉन्स विद सिंगल एटम। सिंगल एटम नाल 4 दे 4 नहीं शो करूगा, एक शेयर कर सकूगा, 2 शेयर कर लूगा, 3 शेयर कर लूगा, चौथा नहीं वो शेयर कर सकता, क्योंकि जो उन्हें उत्थे ही चौथा शेयर किया तो की हो जाऊगा, उत्थे हिंड्रेंस वजूगी, इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रॉन रिपल्शन वजू, वो बॉन्ड अगेन ब्रेक हो जाऊगा, वो बॉन्ड अगेन की हो जाऊगा, ब्रेक हो जाऊगा। तो कार्बन 3 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता, ठीक है, किहड़े सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इहदे करके भी कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाउंदा, किते कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होवे, किते डबल होवे, किते ट्रिपल होवे, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बन गए ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप कल कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड पढ़ांगे जिहड़े थोड़े सिलेबस ने, तो तुहानूं करके बहुत अच्छा भी लगूगा, ठीक है जी। उन्होंने नाम नॉमनक्लेचर किवें आ, नाम किवें लेने उन्होंने कल नूं आपां पढ़ांगे। अज तक ही है नहीं बेटा, थैंक यू वेरी मच।